കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. Good evening, sir. ഗുഡ് ഈവനിങ് മേഘ. Uh, so, thank you for the introduction. Sir, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മേഘ. Okay. സോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ചിലവർ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ UPSCന്റെ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ്റി ഒരു ഐഡിയ തരാം. സോ it will be just a casual interaction, as you said. So you can freely ask me anything, any doubts. So I'll clarify it uh, within the limit of my knowledge. So I'll introduce myself first. So I'm Megha. So I have completed my graduation from Government College Kasargod then in 2017. So after that I studied MSc at Central University of Kerala. So I passed out in 2019. So after that I joined for PhD at Pondicherry University. So I'm working under Professor MS Pandian. So in the field of ore geology. uh, so I am in the fourth year of my PhD. So this exam I wrote in February last year February. So the result took almost an year, I can say. So I'll be introducing you to the scheme of this exam, then how to score well, and I'll also be sharing certain tips which can be helpful for you. So it all depends on your effort and your method of study. So you can freely ask me anything, there is no problem. So if it is not audible in between, kindly inform. So so It this is it is UPSC it Union is Public audible. Service Commission. It is Okay, okay. okay, Yes. sir. So if there is any glitch in between, please inform. So UPSC conducts combined geoscientist exam every year. So, but the number of vacancies vary. So it was 77 last year. No, it was in 2020. It was 77. So in 2022, it was 100. So in the coming year, that is in 2023, there are around 216 posts for this combined geoscientist exam. So it is a very nice opportunity for all the postgraduate students in geology because the syllabus of combined geoscientist exam goes well with the MSc syllabus of different universities. So if you are seriously preparing during a MSc, it will be very helpful for you. Like you do not have to rush after MSc, or you do not have to rush at the completion of your MSc to complete the syllabus. So before 2020, there was only two stages for this exam, the mains as well as the interview. So there was no prelims before 2020. So the prelims was introduced in 2020. So now there are three stages: prelims, mains, and interview. So in prelims, as many of you have cleared this time, so you would have already got an idea regarding the prelims. So in prelims, we have a general studies paper and a geology paper. So in the general studies paper, mostly they ask questions in science and technology. That's what we are observing for the past 3 years. Then there will be other areas as well, like history, geography, politics, then current affairs, ecology, everything. So mainly what I feel is that science questions are asked more compared to others. So there will be a cutoff of around 10 to 15 marks in the general studies paper. So you should qualify that paper as well to come into the mains list. So the second paper is geology. So that geology paper, we have the detailed syllabus. Like there are around 10 subjects, and from each subject, questions will be asked. So the combined weightage of these two will be included, and there will be a cutoff for different categories. And people who have qualified for the mains exam would be prepared. So this time the result came soon after the exam, like even within 10 days, the result came. So it is a kind of relief for many people, because usually the result comes after 1 month. So this time you have got one extra month to prepare for the mains. So the mains exam, if you are preparing only for the geologist exam, there are three papers in mains. So that is paper 1, 2, and 3.
Paper 1 mainly comprises of paleontology, structural geology, sedimentology, remote sensing, geomorphology, and other topics. Paper 2 is mainly based on petrology and geochemistry, and paper 3 is ore geology. So for the mains exam, you will have 3 hours for one paper. So whatever you study, you have to manage the time and finish everything within the given time frame. So that is very important. Like within the 3 hours, you have to finish all the sections given in the question paper. So there will be choices. So there will be choices for the questions. You can choose between any two, like what questions are you comfortable with, so you'll be answering that particular one only. So mainly it is a booklet. So for the mains exam, you'll be getting a booklet for each paper. So in that booklet, you will have to fill the space. So uh, there will be space left for different questions. For 5 mark questions, there will be one page left, and for 15 marks or 30 mark questions, there will be more pages left in the booklet. So they'll be asking uh, they'll be asking particular points, so you have to write only according to the question. So if you write long answers, you cannot finish all the questions within the given time frame, so it will be very difficult for you. So we have to plan very nicely before before the beginning of the exam. So it is better to practice writing answers before attending the exam. So what you can do is, now that you have the prelims result, so you definitely know that you have to prepare for mains. So you have 3 months before you, like March is there, April and May. So June can mostly be kept for revision. So the final round revision. So now March is there, April is there. So you can plan for one paper in a month. So it will be difficult, but we have to plan accordingly, then only we'll be able to complete the syllabus within that particular time. So for paper 1, it is mainly paleontology, sedimentology, structural geology, geomorphology, and remote sensing. So there are standard reference books for each, so you can if you are comfortable in making notes, you can do that. Preparing short notes would be helpful, because it can help you in the final round revision. So for the second paper, it is petrology. So mostly you can refer books like Winter, so Igneous and Metamorphic Petrology. Then there is geochemistry. You can refer either William White, or there is a there is another book written by Kula C. Mishra. So that is Geochemistry Principles and Applications. So that is also a simple book which you can refer for completing the syllabus. Then for the third paper, that is especially this economic geology. So we are having ore forming processes, Indian mineral deposits, geo-exploration, natural hazards, engineering geology, and all this. So for ore geology, I prefer a book by Lawrence Robb. So ore forming processes, Lawrence Robb. So that is a very good book. Then Indian mineral deposits. So you can refer to many YouTube lectures as well. YouTube videos are available. So then time management is most important in qualifying mains, because whatever you study, whatever be the length of the answer that you write, you have to attend all the questions and have to complete within that time frame. Never leave any question, because even 1 mark will make a difference in the end. So never leave, even if you don't know the answer, uh, write some points, either 5 points, 6 points. Please do not leave any question unattempted, because that would make a huge difference in the final marks. Uh, then once you qualify mains, so for mains, even if you get a mark around 250, you will be qualified for the interview. So interview is rather simple when compared to the mains. So in interview, it is rather a personality test. So they'll be asking questions from what you have studied till now, about your field trip, then the project work that you're working on. So they'll be asking basic questions, and geology of your native place,
general things. So interview is a very simple process. So you'll be very tensed during the interview, but once you enter into their chamber, it will be very relaxing. So UPSC panel will ensure that you are relaxed and you are able to answer well. So even if you don't know a particular answer, there is no need to beat around the bush. You can ask them that I'm not much aware of this topic, so they will ask you the next one. So interview is also a simple process. So uh, usually after 15 days of the interview, UPSC will publish the result. So so it is a combined result of both prelims plus mains and interview. So there will be a cutoff for the prelims, then there will be cutoff for mains, and interview there will be a minimum mark. Mostly people get around 80, so that is a minimum mark. So if you get marks above 100 or 120 and all, that is very good mark for the interview. So interview will also add to the final merit if you perform well. So interview is not in our hands, so it depends on the panel, so and also your performance at that time. But mains is completely in our hands. So if you study well, you can easily score more marks in mains. Then prelims is also in your own hands, because prelims is objective kind of paper. So in objective, nobody can reduce marks. So in mains, the mark distribution will depend upon your answer writing skills, how neatly you write an answer. So it depends on a lot of factors. So if you prepare well for the mains, definitely you can get more marks. So if you have any doubts, you can ask me. So this is a general pattern. So whatever I can answer to specific doubts from now. Thank you, Megha, for such a very detailed and brief information about the whole UPSC exam. You can hear me, right? Yes, sir. Okay. I would like to say Rajesh sir, from GSI, Director GSI, is Yes. among us. In fact, he was very busy. He was busy with. Okay. Hello, sir. Sir, hello. അവർ രാജേഷ് സാറ് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. ഓക്കെ. രാജേഷ് സാർ 7/12 plus 2/12 ഹലോ ചെയ്യാവോ? ഹലോ ആണോ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ലൈവ്. ഹലോ രാജ് സർ, പറയൂ സർ. മേഘ നമ്മളെ 9th റാങ്ക് ആണ് 2022. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. താങ്ക് യു, സർ. ഞാൻ മേഘയുടെ രാജേഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. GSIയിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടറാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം. എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു, 4 year ജൂനിയർ ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ. ഇൻഫാക്ട് ഹി വാസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് BSc, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് MSc. UPSC also you were having a rank, right? Yes. Within 20. Within 20 he was in UPSC also. In fact, he is our consultant regarding our field and stuff. When I was there in Barkula also, he had helped us a lot for doing field work and all. Today also, whenever I give him a call, he is always responsive. He is very helpful, in fact. I think Gigi is also here in this group. I think Gigi Kumar. Yeah. Okay. Gigi is Yes, also sir, there. I am also. Okay. Yes, nice to see you, Gigi. Yeah. Yes, sir, thank you, sir. Okay. I am also here, sir. അപ്പോൾ രാജ് സർ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ബഡിങ് ജിയോളജിസ്റ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഗൈഡ് ഹർ ഫർദർ whenever she wants. Rajesh sir, I would like to add on, Rajesh sir got a award South India best mineral exploration, and in fact exploration work cheyidin recently he got an award from Hyderabad, regional Hyderabad HOD ആണ്, പക്ഷേ I received from Kerala because yesterday I was awarded with that. Okay. അപ്പോൾ I would like to I would like my students to ask their doubts first to Megha. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജേഷ് sir will be interacting. Okay, sir. Okay. അപ്പോൾ
മെയിൻസ് ക്ലിയർ രാജ് സാർ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. 6 സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിയർഡ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച 6 കുട്ടികൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കലയിൽ നിന്ന് 3, ചെമ്പഴന്തിയിൽ 3. ചെമ്പഴന്തിയിൽ നിന്ന് ദേവിക DS, ശ്രീകുട്ടൻ ആൻഡ് അഭിരാമി. In fact, Shrikutan and Abrami did their MSc from University College. Devika DS Pondicherry University ആണ്. പാണ്ഡ്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർക്കലയിൽ നിന്ന് ദയ, അഗെയിൻ ഷീ ഹാസ് ക്വാളിഫൈഡ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഷീ കുഡ് നോട്ട് ക്ലിയർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. Then Shri Shruti. In fact, Shri Shruti was 2020 first rank Kerala University. She did her MSc from Central University, Punjab. Then this year, Nimisha is there. Nimisha, she, in fact, second year of MSc from Varkala. She has also cleared. 6. Okay. Okay. So nice that there are many participants from Kerala. Yeah, this time around. അപ്പോൾ ഇത് 2 കോളേജിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് മെനി മോർ ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻ ദ പ്രിലിംസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് വേറെ ഒന്നും Karyavatam group also I have seen many are there. Those who clear the prelims. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. മേഘ വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മേഘയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഷീ ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്ലിയർഡ് ദ എക്സാം. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു പ്ലാൻ വെൽ, you will get through it. Yes, anybody can ask anything because I have just briefly mentioned about the exam process, so I can mention it in detail if you ask me specifically. So many students who have cleared this mains, they would be wondering where to begin preparation for the mains, because you would not be having an idea about how to write the exam. So I would say, please download some past 10 years question paper from UPSC website itself, or if somebody provide the mail ID, I can share it. So, and begin practicing the questions, because from one single paper itself, you would be getting idea regarding a lot of topics. So, compare the syllabus, sit with the question papers and start solving them. So, otherwise, if you would, because it is a very lengthy syllabus, so you won't be able to complete it within some 2 or 3 months. So if you do this, you will be able to cover a lot of topics. Plus, the answer writing skill would also develop. So that is very, very important in mains. And time management. So practice with question papers. So it would be very easy. Okay. Anyone? In fact, before also I had conducted a interactive session for GATE. The thing is, I am recording this session, Megha, and normally I upload also. So, നമ്മളെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ കാര്യം ഇതാണ്, അവർ മുന്നോട്ട് വരാറില്ല. മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമെന്നാണ് അവരെ കരുതൽ പൊതുവെ. നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ, അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക്. ഇല്ല, ആരും ആണെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയാം. BSc കുട്ടികൾക്കും ചോദിക്കാം. അതെ, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ജിയോളജി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിയോളജി പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് UPSC എഴുതിയിട്ട് GSIയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ മാറും. സോ അതായിരിക്കും പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രിലിംസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ സിലബസും പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രബിൾ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ഒരു മാസം എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാം, എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയി മാത്രം പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം കളഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം അറ്റ് ദി എൻഡ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരൂല. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ എക്സാമിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം, ഇഫ് യു റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പോയിന്റ് വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഡയഗ്രാംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കാരണം നമ്മളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് മാനുവലി ആണ്. അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ആൻസർ അപ്പീലിംഗ് ആയി തോന്നണം. അത് നല്ല നീറ്റായി എഴുതിയിരിക്കണം, ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി മാക്സിമം മാർക്സ്. സോ യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ മാർക്സ്, ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം മാർക്സ് given for that question. And also problems ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് മോർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫുൾ മാർക്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സിന് മാർക്ക് കിട്ടും. ഫൈനൽ ആൻസർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മാർക്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. പക്ഷേ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ 15, മാക്സിമം വാട്ട് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഇസ് സം 7 or 8. സോ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എസ്സേക്ക് ആൻസേഴ്സ് എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണോ മേഘ പറയുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു ഷോർട്ട്? സർ, മെയിൻസിന് ഇപ്പം മാർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും 200-ൽ ഇപ്പം 100 എബവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് നല്ലൊരു മാർക്കാണ്. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഒരിക്കലും ഫുൾ മാർക്ക് തരില്ല. അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തരുന്ന ഒരു മാർക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്കിലേക്ക് എത്താം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതാതെ വിടരുത്. കാരണം ചെറിയ മാർക്കിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഔട്ട് ആവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 15 മാർക്സ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ആവുന്നത്. 1-2 മാർക്കിനോ വരെ എന്താ ലിസ്റ്റിൽ വരാതെ പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിഗ്രറ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ എന്തറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഓക്കെ. ആൻസേഴ്സ് പൊതുവേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് CBSE പഠിച്ചു വരുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ, CBSE പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എഴുതാൻ. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ വരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആണ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാണ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് തരുന്നതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? സർ, ഞാൻ പേഴ്സണലി പോയിന്റ് വൈസ് ആണ് ആൻസർ എഴുതാറ്. കാരണം പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെന്റൻസസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എക്സാമിനർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാംസും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതി തീർക്കാനും പറ്റും, നോക്കുന്നവർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതൊരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർക്ക് സൗകര്യം അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. സോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി പരിശീലിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഡയഗ്രാംസ് കൂടുതലുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് കൂടുതലായി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റ്ലി വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. അതെ സർ, അത് ഭയങ്കര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസോ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസോ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു റഫ് സ്കെച്ച്, പക്ഷെ അത് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് ലേബലും ചെയ്താൽ അത് മതിയാവും. സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇൻഹിബിഷൻ എനിക്കറിയാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിൽ ഫീൽ വെരി വെരി ഡിമോറലൈസ്ഡ് കേട്ടോ. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സൈറ്റിൽ ഇടുമെന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ. I am also a student like you, so you can ask me any doubts. There is no problem. You can ask me anything, even if it is a very minor doubt. Also, no issues. At least you can ask something about her. കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ PhD ടോപ്പിക്, her research work. You have to interact. ഇതെന്റെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് UPSCന്റെ. എനിക്ക് 2020 ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ആയിരുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ വരെ എത്തിയിരുന്നു. 17 മാർക്കിനായിരുന്നു ഫൈനൽ കട്ട് ഓഫ് പോയത്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. സോ it was an experience for me. So this is my second interview, so I had that experience. So ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ? അതെ സർ, പക്ഷേ
പക്ഷെ സാർ ഇന്റർവ്യൂവിന് അധികം വെയിറ്റേജ് ഇല്ല. ഇന്റർവ്യൂ മാർക്സ് അധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മെയിൻസ് പ്ലസ് പ്രിലിംസ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് അധികം പ്രോബ്ലം ഇല്ല സർ. പ്രിലിംസിന്റെ മെയിൻ്റെ മാർക്ക് UPSC പിന്നെ മന്ത്ലി എക്സാം തന്നെയാണ്. യെസ് സർ. Rajesh sir, are you there? Rajesh sir. Hello sir. Sir, at least you have something to. Students are not interacting, so at least. So Mega, you have to attend 1 year training in GSI now. Yes sir. After joining, you have to join in Hyderabad, and you have to go to various centers. You can learn many things from GSI. Yes. So Mega പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Regarding the UPSC, but recently I got a mail from UPSC that I have been selected as the member in the UPSC committee for the personality test and interview as a subject expert. So I'll be going there. So what I want to add to the students is that, as you rightly said, written exam that matters, descriptive exams. So try to score maximum. Especially you can use different colors also while drawing the diagrams and all. And if you are writing in a paragraph, you can underline the relevant points or technical terms. So immediately those who are doing corrections or this evaluation of the papers can correctly point out that what you want to mention. So you can underline within the paragraph itself the relevant points that you have to mention, as well as you have to label. If for example, if one essay is asking the placer deposits of India, so you just first draw the map, means a rough sketch of India, and you mark the states where the places we are getting, like in Kerala, Odisha, like that. So be specific. Don't unnecessarily write many things. You be specific with your diagrams and label it clearly, and write in a small paragraph so that you can cover up entire questions. Don't leave any questions, because as she said, even 10 mark difference you may out from the list. Okay, so try to score maximum marks. Regarding the interview, later we can conduct another session. So mainly now focus on the mains and the prelims. Those who are attending this interview, you have enough time. Okay. Also, this maximum you try to score in economic geology. If you want to come in GSI, the paper 3, because that will give weightage in GSI exams. Because while you are attending an interview, they will first only search your total marks in economic geology paper, that is paper 3. So because GSA, as you know, is actually mainly focusing on mineral investigation and all. So now we are planning for more geologists to deploy in the mineral investigation projects, especially subsurface or project Uncover, with the help of geophysical studies. So they want to recruit more people who are interested in mineral exploration. So try to be focused in that. Okay, these are the things I want to add. Okay, right, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much, and congratulations for being part of this UPSC member committee. So it will be very helpful. In fact, if the students clear main, I would request you to conduct at least some mock interview sessions for them. Yes, sure. That we can plan, sir. After if they are clearing the mains, we can plan. Okay, thank you. Okay, sir. Very much, sir. So shall I leave, sir? Because today is article Pongal. I am just in my home. I have to move. Yeah, okay. Definitely. Thanks for coming, sir. Okay, sir. See you. Thank you. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ്, രാജേഷ് സാർ പോയി. നിങ്ങൾക്ക് രാജേഷ് സാറിൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വിട്ട് കളയാം. രാജേഷ് സാർ പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേഘ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് ഈ പാസ്സായാൽ, പ്രിലിംസ് പാസ്സായാൽ ദേവിക പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ തന്നെയാണ്. ദേവിക അപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ട്. സോ ദേവിക ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ദേവികയ്ക്ക് അടുത്ത റൂമിൽ തന്നെയാണ് മേഘ ചേച്ചി. അപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സി
motivation is ഓരോ very important. ഓരോ Motivation സബ്ജക്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നോ ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീശ്രുതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം കിട്ടിയെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സാറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേഘ ഇഫ് കുഡ് ആഡ് ഓൺ. മേഘ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു, കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം സർ. ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്ത ബുക്സ് പറയാം. കാരണം ഒരുപാട് ബുക്സ് ഇനി റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിന്ന് നന്നായി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നോളേജ് ഉണ്ട് എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അറിയുന്നത് അത് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ, ആ ടൈം ലിമിറ്റിൽ എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ it is better to study deep when you are studying a particular topic, but for competitive exams and all, you have to be specific, you have to be very specific, and because the time is limited, that's why. അപ്പോൾ igneous and metamorphic petrology മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ MSc നോട്ട്സ് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ MSc പഠിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. MSc കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷം ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് പെട്രോളജി, മെറ്റമോർഫിക് പെട്രോളജി ഒക്കെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തത് ജോൺ ഡി വിന്ററിന്റെ ബുക്ക്. സോ വിന്ററിന്റെ ബുക്ക്, വിന്ററിന്റെ PPTs നെറ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡയഗ്രാംസ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ PPT ഉപയോഗിക്കാം. ജോൺ ഡി വിന്റർ, ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് പെട്രോളജി. പിന്നെ ജിയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഐസോടോപ്പ് ജിയോളജി ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുലാസി മിശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഥറിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ജിയോ കെമിസ്ട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ വില്യം വൈറ്റ്. അപ്പൊ വില്യം വൈറ്റ് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ബുക്കാണ്, ബട്ട് കുലാസി മിശ്ര ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഒരു മെയിൽ ID തന്നാൽ ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദ ബുക്സ്. പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. IIT കാൺപൂർ പോലുള്ള സൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജിന്റെ. സോ എവറിത്തിങ് ഇസ് കവേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഫോൾട്ട്, ബുഡിനാച്ച്, എവറിത്തിങ് ഇസ് കവേർഡ്. സോ സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജിക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, യൂട്യൂബിലുള്ള ലെക്ചേഴ്സ്. പിന്നെ പാലിയോന്റോളജി, ഇപ്പം മൈക്രോ ഫോസിൽസിന് ഒരു മൈക്രോ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൈക്രോ പാലിയോന്റോളജി, TK സരസ്വതി ഫ്രം IIT ബോംബെ അവരെഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് ദോസ് ബുക്സ് ഓൾസോ. സോ അതിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ ഫോസിൽസ് റെഫർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ബാക്കി ഓരോ ഫൈലം, പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈലം ഉണ്ടല്ലോ, ആർത്രോപോഡ, ബെൽസിപ്പോഡ, അതൊക്കെ വുഡ്സിന്റെ ബുക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പാലിയോന്റോളജിക്കൊന്നും പ്രത്യേക നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, അധികവും വുഡ്സിന്റെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദി സ്ലൈഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ എല്ലാം വരും. പിന്നെ വേറെ സെഡിമെന്റോളജിക്ക് ഗാരി നിക്കോൾസിന്റെ ബുക്ക് നല്ലതാണ്, ഫേഷീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ സാം ബോക്സിന്റെ ബുക്ക് നല്ലതാണ്, ടെക്സ്ചേഴ്സ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പിന്നെ ബാക്കി ഫെയിലിയർ കറന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, സാം ബോക്സിന്റെ സെഡിമെന്റോളജി, ആ ബുക്ക് നല്ലതാണ് സെഡിമെന്റോളജിക്ക്. ബാക്കി ജിയോമോർഫോളജിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഥർ പർബീൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഓഥർ ഉണ്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ജിയോമോർഫോളജിക്ക് നല്ലതാണ്. സോ റിമോട്ട് സെൻസിങ് മെയിൻലി ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്. പിന്നെ ബാക്കി തേർഡ് പേപ്പർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓർ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സസിന് ലോറൻസ് റോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഥറിന്റെ ബുക്കാണ് ഓർ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബുക്ക് ഫോർ ടു സ്റ്റഡി ഓർ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സസ്. പിന്നെ ജിയോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ SK ഹൽദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഥറിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് ഓൾ ദീസ് ബുക്സ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് so you have to be very specific about Indian mineral deposits like craton wise distribution. So അത് ഉമേശ്വർ പ്രസാദിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഞാൻ മെയിൻലി എൻ്റെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് കേട്ടിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ
ഇന്ത്യൻ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രാറ്റോൺ വൈസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോ ക്രാറ്റോണിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ലൈക്ക് ഇൻ ധാർവാർ ക്രാറ്റോൺ എന്ത് ഓറോജനിക് ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഐറൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ബസ്തർ ക്രാറ്റോൺ, സിംബൂം ക്രാറ്റോൺ. പിന്നെ പ്രൊട്രോസോയിക് ബേസിൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് ലെഡ്സിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, പിന്നെ ഫോസ്ഫറൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. സോ സ്പെസിഫിക്കലി ക്രാറ്റോൺ വൈസ് പഠിച്ചാലും മതിയാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ച് ഇന്ന ക്രാറ്റോൺ, ഇന്ന പെട്രോസോയിക് ബേസിനിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വിന്ധ്യൻ ബേസിനിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ധാർവാറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. സോ ജിയോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സോ ദർ ഇസ് ബുക്ക് ബൈ SK Haldar. So I can also send some materials if somebody gives an email ID. പിന്നെ ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജിക്ക് ഞാൻ മെയിൻലി റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. സോ ഈ പാഠശാലയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജിയിൽ മെയിൻലി ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജിയോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടണൽസ്, ഡാംസ്, റോഡ്സ്, ഹൈവേസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോക്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വെറുതെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൽ ഈ പാഠശാല, അതിൽ ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ താഴോട്ടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി ഉണ്ടാവും. സോ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജീൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് അതിൽ കിട്ടും ഈ പാഠശാല. പിന്നെ എൻവിയോൺമെന്റൽ ജിയോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ്, അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അതിൽ മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മിലൻകോവിക് സൈക്കിൾ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ടെക്ടോണിക്സ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോബൽ ടെക്ടോണിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പോളാർ വാണ്ടറിങ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്ഡക്ഷൻ, പിന്നെ മിഡ് ഓഷൻ ക്രിഡ്ജസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു കെൻ സി കോണ്ടി. കെൻ സി കോണ്ടിന്റെ ഗ്ലോബൽ ടെക്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ടെക്ടോണിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ബുക്സ്, ഓർ ഇഫ് യു മേക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. പിന്നെ ജിയോമോർഫോളജിയിൽ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ്. ലാൻഡ് ഫോംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലൂവിയൽ ഒറിജിൻ, ഇയോളിയൻ ഒറിജിൻ, ഗ്ലേഷ്യൽ ഒറിജിൻ, സോ പാരഗ്ലേഷ്യൽ ലാൻഡ് ഫോംസ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുക്ക് പർബീൻ സിംഗ്, ആ ബുക്കിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതർവൈസ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ബുക്ക്, I'm suddenly I'm unable to remember the name, so I can send that book as well. പിന്നെ ബാക്കി ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വരുന്നത്? ഇഗ്നിയസ് പെട്രോളജി, മെറ്റമോർഫിക് പറഞ്ഞു, സെഡിമെന്റോളജി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജിയോ ഫിസിക്സിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് തേർഡ് പേപ്പറിൽ തന്നെ ജിയോ ഫിസിക്സിന്റെ, അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സർവേ, പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി സർവേ, മാഗ്നറ്റിക് സർവേ, ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി സർവേ, മാഗ്നറ്റിക് സർവേ, ഇതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ KEAREY. സോ ഇതാണ് ഓതറിന്റെ പേര്. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജിയോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അങ്ങനെയാണ് ബുക്കിന്റെ പേര്. So you can refer to that as well. I can send all these books in one drive, so I can provide that. So whatever books I am having, then stratigraphy, somebody has asked in the chat. Stratigraphy, you can refer to Geology of India by Vaidyanathan and Ramakrishnan, volume 1 and 2. So that is the most authentic book to study Indian stratigraphy. So that is a very lengthy book. So it will be very difficult to prepare notes from that. So what you can do is that in the first chapter synopsis എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ സിനോപ്സിസിൽ എല്ലാ ക്രേറ്റോൺ, എല്ലാ ബേസിൻസിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺ ബെൽസോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിൻസോ വെച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീരെ സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രേറ്റോൺ വൈസ് വായിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കാം. മറൈൻ ജിയോളജി ഇല്ലല്ലോ സിലബസിൽ. മറൈൻ ജിയോളജി സിലബസ് ജിയോളജിയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന് മറൈൻ ജിയോളജി എന്നൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നെറ്റ് എക്സാമിന് BSc സ്റ്റുഡൻ്റാ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ
അതെ, ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ മറൈൻ ജിയോളജി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെറ്റ് എക്സാമിന് മറൈൻ ജിയോളജി പഠിക്കാം. സോ ഓഷ്യനോഗ്രഫിക്ക് ഒരു ട്രുജില്ലോ ആൻഡ് തുർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. അതിൽ മറൈൻ ജിയോളജി ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഫ്യൂവൽ ജിയോളജി, കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം. സോ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഉണ്ട് സർ. ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി ആണ് ഒരു ടോപ്പിക് തേർഡ് പേപ്പറിൽ. അപ്പൊ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം there is one book written by, I can send that book. ഷെല്ലി ഇത്തിരി പഴയ ഓതറാണ്. ലിവോസൺ ഈസ് ടു ഓൾഡ്. ഷെല്ലി കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. സർ കോൾ ജിയോളജിക്ക് ഒരു ലാരി തോമസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ സെറോക്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് BSc MSc ടൈമിൽ, അതുകൊണ്ട് ബുക്കില്ല, സെറോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഐ ക്യാൻ റെഫർ ആൻഡ് സെൻഡ് ദോസ് ബുക്സ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. പെട്രോളിയത്തിന്റെയും കോൾ ജിയോളജിയുടെയും ബുക്സിന്റെ ഓതറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ബുക്ക് തന്നെ അയച്ചുതരാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ബുക്സും ഞാൻ അയച്ചുതരാം. കോൾ ജിയോളജി, അതിൽ കോളിൽ മെയിൻലി ചോദിക്കുന്നത് കോളിലെ മാസറൽസ്, മൈക്രോലിത്തോടൈപ്സ്, പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൾ, പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, കോൾ ബേസിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ജിയോളജിയിൽ മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം, പിന്നെ പെട്രോളിഫറസ് ബേസിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പെട്രോളിഫറസ് ബേസിൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സെഡിമെന്ററി ബേസിൻസ്, പെട്രോളിഫറസ് ബേസിൻസ്, പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ട്രാപ്സ്, സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫിക് ട്രാപ്സ്, ഇതൊക്കെ പെട്രോളിയം ജിയോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് പെട്രോളിയം ബേസിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അത് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാഷണൽ ഡേറ്റാബേസ്, നാഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ട്. ഞാൻ MScക്ക് അതെന്നാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെ, കാവേരി ബേസിൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ അവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിൻസ്, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഏജ്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതിയോ? Because it will be difficult to remember all these things, so you have to start preparing and keep on revising. So no need of studying so much, like that you become saturated and you forget everything. So സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ലിമിറ്റഡ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂണിൽ എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ ജൂണിലെല്ലാം പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. പുതിയ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതെ, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഇപ്പം ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ച് അതൊന്ന് കാണാതെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം. അത് തന്നെ നോട്ട്സ് ആയി വെച്ചാൽ മതി. സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ടൈമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണോ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായി എഴുതി വെക്കാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാം ഉണ്ടാവുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ്. അപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ 2 days ആണ് എക്സാം. അപ്പൊ എല്ലാ ബുക്സും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ആ സമയത്ത്. അപ്പോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു 6 hours അടുത്താണ് എക്സാം. രാവിലെ ഒരു പേപ്പർ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പർ, 2 ദിവസം. മൂന്നാമത്തെ പേപ്പർ ഇത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതെ. പിന്നെ ഹൈഡ്രോജിയോളജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഹൈഡ്രോജിയോളജി ആക്ച്വലി ഈ വർഷം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഹൈഡ്രോജിയോളജി. ഹൈഡ്രോജിയോളജിക്ക് മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് 2 പേപ്പേഴ്സ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലും സെക്കൻഡ് പേപ്പറിലും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഹൈഡ്രോ പേപ്പറിലും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഹൈഡ്രോ മാത്രം എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ദേ നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദ തേർഡ് പേപ്പർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ, സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് ദി ഹൈഡ്രോ പേപ്പർ. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. യെസ്, അതായത് മേഘ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൽ ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറണമെന്ന് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ജിയോളജി പേപ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ മേഘ ചെയ്തത്
മേഘ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്, GSIയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി നോക്കാതെ എക്കണോമിക് ജിയോളജിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആണ്, നമ്മൾ ഗോൾ സ്പെസിഫിക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 4 പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതും 3 പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. 3 മാസമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിക്കും കൂടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാം വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി റിലേറ്റീവ്ലി ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിയിൽ ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഡാർസീസ് ലോ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. സോ ഹൈഡ്രോന്റെ സിലബസ് വേറെ തന്നെയാണ്. സോ ടോഡ് പിന്നെ ഫെറ്റർ, ഈ 2 ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കാണ് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഹൈഡ്രോക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രോ the cutoff will be somewhat high compared to geologist. ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി പേപ്പർ, അതാണ് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ബി ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതേണ്ട പേപ്പേഴ്സ്. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചാലും മതി. പിന്നെ മേഘ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തരും, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു കോമൺ മെയിൽ ID തന്നാല് മീറ്ററോളജി നെറ്റ് എക്സാം ഉണ്ട്. സോ അതിന് AHRENS, അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മീറ്ററോളജി. ആ ബുക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബുക്ക് ഉള്ളത് അത് ടോപ്പിക് വൈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ UPSC എക്സാമിന് മീറ്ററോളജി, മറൈൻ ജിയോളജി ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ജിയോഫിസിക്സും അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇല്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി സർവേ, മാഗ്നറ്റിക് സർവേ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സർവേ, ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ജിയോഫിസിക്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. 3rd പേപ്പറിൽ തന്നെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ജിയോളജി, KEAREY. സോ ആ ബുക്ക് നല്ലതാണ്. I think students don't have anything much to ask. Anyhow, with your permission, I will be recording this session കാരണം ചില കുട്ടികൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണും. So I will upload in our YouTube. Prelims general studies. Yes. പ്രിലിംസ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം ഒരുപാട് BSc കുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എക്സാമിനെ പറ്റി തീരെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പ്രിലിംസിൽ 2 പേപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ, ഒന്ന് ജിയോളജി പേപ്പർ. ജിയോളജി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണോ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബുക്സ് ഒക്കെ തന്നെ അത് റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ജിയോളജി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് GK ബുക്സ് തന്നെയാണ്. GK ബുക്സ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ. ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ കറണ്ട് അഫയർസ് ഉണ്ട്, GK ടുഡേ പോലത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻലി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ മാരത്തോൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്സ്. പിന്നെ മെയിൻലി സയൻസിന് നോക്കിയത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇപ്പം 8th to 12th വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്നാണ് അവർ സയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ. ക്ലാസ് 12th ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇക്കോളജിന്റെ ചോദിക്കുന്നത്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. അപ്പോൾ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫ്രീലി ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ NCERTന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. പിന്നെ വേറെ ഏതാ, പിന്നെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ഏതാ, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്സ്, ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അക്കാഡമീസിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രീ ലെക്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നുന്നത് അത് പഠിച്ചാൽ മതിയോ. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്, എന്നാലും ഇപ്പം ഓർമ്മയുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും. ബാക്കി കറണ്ട് അഫയർസ് ഇപ്പോൾ
ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ GK ടുഡേ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയർസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ പേപ്പർ ദി ഹിന്ദു പോലുള്ള പേപ്പേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, പിന്നെ കുറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കറണ്ട് അഫയർസിനൊക്കെ. അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫയർസ് ഉണ്ട്, ഇയർലി കറണ്ട് അഫയർസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് അഫയർസും ഇൻ വൺ വീഡിയോ, 3-4 hours ഉണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കി പോയാൽ മതിയോ. മേഘ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ മന്ത്ലി വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ ഐ ഹാവ് ഫോർവേഡഡ് ടു 3 സ്റ്റുഡൻസ് മന്ത്ലി വീഡിയോ. അതായത് ഒരു മന്തിൽ വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. അതായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ. എനിക്കറിയാം പൊതുവേ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ഹാർഡ് കോപ്പി വായിക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. ഓൺലൈനായിട്ടാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് വരത്തില്ല, ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇൻഷോർട്സ് പോലത്തെ ആപ്പ് മൊബൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇവന്റ്സ്. പക്ഷെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ചില ന്യൂസ് ഒക്കെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വരും. അപ്പോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാരത്തോൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇനഫ്. സയൻസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം സയൻസ്. ഇപ്പൊ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ ഒരുപാട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിൽ നിന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ 11th-12th ക്ലാസ്സിലത്തെ സയൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം NCERT ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. Anyone else? 8:30 hour, right? We started at 7:30. Okay. On behalf of my department and my students, മേഘ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു. ദേവിക എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മേഘ ചേച്ചിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് എന്ന്. നേരത്തെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ BSc ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു. ദേവിക പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻഫാക്ട് വിഷ്ണുപ്രിയ വാസ് മൈ കൊലീഗ്. ഒരു കൊല്ലം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷ്ണുപ്രിയ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർ ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കയറിയത് ഞാൻ എൻ്റെ BSc ടൂറിൽ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഹോപ്പ് മെനി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദം, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫ്യൂ ഓഫ് ദം. അപ്പോൾ മേഘ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതിന് on behalf of my students and my department, I am very grateful to you. Thank you, Megha. Thank you very much. Wishing you all the best in your career. If Rajesh sir, in fact, it was an opportunity for you also. Anytime you can interact with him also, he is very helpful. In your career wise, എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, in fact, he was a trainer from ചിത്രദുർഗ and Hyderabad also. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ രാജേഷ് സാർ ട്രെയിനർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So he is very resourceful person, so you can contact. So you have got acquainted with him also. Thank you very much, Megha, and thank you to all my student participants, both alumni and current batches. Thank you for your participation. Thank you, Megha. Thank you very much, sir, for calling me. So it is a very nice experience because I like teaching so much. So whatever knowledge I am having, so I like it when I share it with others. So even if one person got benefited from this session, it is a very big thing for me. So I had asked them, you can ask me anything freely. So I have suggested my personal opinions. How can you prepare effectively? What are the books to be used? So it depends on each person, like how you prepare, how you write, or how you approach an exam. So I'm very happy that you called me for this session, and I'm very thankful. So I'm also thankful to all the students for listening, and even if you have any doubts further, you can contact me. So thank you so much. Thank you very much. I have a little glitch in my system,
So you Oh. can all exit. Okay, So forcefully shut down it. Okay. thank you.